number 1 بيقول لنا ايه؟ Which graph represents the relation between the frequency and the wavelengths. احنا عايزين نعرف هنا relation العلاقه بين الفريكونسي والwavelengths. احنا عارفين طبعا ان الفريكونسي is inversely proportional to the wavelengths، يعني في inverse relationship، في علاقه عكسيه. الفريكونسي يزيد الwavelengths يقل، يبقى طبعا هنختار ايه. طيب number 2، if the speed of light through diamond equals 1.5 times 10 power 8 meter per second. دي mean speed of light through diamond. So the refractive index of the diamond equals كام؟ طيب دي نحلها ازاي؟ بصوا يا شباب، في قانون عندنا ده خاص بالريفراكتيف اندكس of any transparent medium. عشان نحسب الريفراكتيف اندكس اللي هو معامل الانكسار ل any transparent medium، هنا في قانون عندنا بيقول لنا ريفراكتيف اندكس of، احنا هنا كتبنا دايموند لان هو اتكلمنا عن دايموند، لو اتكلمنا عن جلاس هنكتب جلاس، اتكلمنا عن ووتر هنكتب ووتر. يبقى refractive index of a transparent medium لو هنا diamond equals speed of light through air دي ثابته over speed of light through this transparent medium اللي هو مين؟ اللي هو الدايموند. يبقى to calculate the refractive index of diamond speed of light through air over speed of light through diamond. قال لي جلاس يبقى هنا جلاس وجلاس، ووتر يبقى ووتر ووتر، بلاستيك يبقى هنا بلاستيك وبلاستيك. طيب السبيد اوف لايت ثرو اير دي ثابته وعارفينها كويس قوي، اللي هي 3 times 10 باور 8. والسبيد اوف لايت ثرو دايموند مداني في البروبلم 1.5 times 10 باور 8. طبعا 10 باور 8 هتروح مع 10 باور 8 يبقى 3 over 1.5 equals كام؟ equals 2. تمام؟ يبقى لما نيجي نبص على التشويس عندنا the speed of light through diamond equals so the refractive index of the diamond equals هنختار 2. طيب number 3، the refractive index of a transparent medium is always more than 1 less than 1 equals 1 ولا equals 0. نرجع تاني للبروبلم بتاعتنا. خلاص احنا كنا كتبنا فيها القانون بتاعنا refractive index of diamond او refractive index of any transparent medium. اللي فوق دي ثابته، يعني speed of light through air دي بتتكتب دايما ثابته. over بقى speed of light through الميديم اللي بيسالني عليه اللي هو transparent medium. فطبيعي speed of light through air دي احنا عارفينها اللي هي 3 by 10 power 8 دي اكبر سرعه، the biggest speed or the maximum speed of light through any transparent medium is in air. اكبر سرعه لايت في اي transparent medium هي سرعته فين؟ في الهواء. فطبيعي اي رقم تاني هيبقى اصغر منها، اي رقم تاني هيبقى اصغر من 3 by 10 power 8. فما دام speed of light through air bigger than the speed of light in any other transparent medium يبقى لازم الريزلت دي تطلع more than 1. لازم دي تطلع حتى مش 1، مش هينفع 1، هيبقى more than 1. فلما نيجي نبص على التشويس عندنا more than 1 ولا less than 1 ولا equals 1 ولا equals 0، لا طبعا هنختار ايه؟ more than 1. يبقى number 3 هنختار ايه؟ طيب number 4، the light velocity is maximum through لسه قايلينها through air. طيب number 5 is the ability of the transparent medium to refract the light. قدرة الوسط انه يكسر الضوء. القدرة دي بنسميها optical density. اي ترانسبيرنت ميديم عنده قدره معينه ان يكسر لايت، ومش كله زي بعض، الجلاس غير الووتر غير البلاستيك غير الدايموند وهكذا. فالقدره بتاعته دي الابيليتي دي تو ريفراكت ذا لايت بنسميها اوبتيكال دينستي اللي هي الكثافه البصريه. فكل ميديم ليه الاوبتيكال دينستي بتاعته. طبعا ده نتيجه difference in light velocity through this medium، مختلف في الكثافه فسرعه الضوء هتختلف في الوسط ده عن الوسط ده. طيب number 6، light travels in zigzag line, curved line, circular line ولا straight line. سؤال بسيط جدا طبعا straight line، سؤال قديم جدا وعدى علينا كتير. طيب number 7، which figure represents the relation between frequency and the length of the string. length of the string اللي هو طول الوتر. ايه العلاقه بين frequency و length of the string طول الوتر؟ اخذنا في الليسون بتاع sound properties and there is a relationship or inverse relationship between the length of the string and the frequency. يعني when the length of the string increases كل ما الوتر يبقى طويل
أو يطول its frequency أو the frequency decreases. الفريكونسي بيبقى أقل. number of vibrations بتقل. عكس الشورت string الوتر القصير has higher frequency. الفريكونسي فيها تبقى أكتر بكتير من الوتر إيه الطويل. يبقى الوتر يطول الفريكونسي يقل. الوتر يبقى قصير الفريكونسي يزيد. يبقى الريليشن هنا إيه؟ inverse relationship. يبقى نختار إيه؟ لاحظوا وركزوا كويس قوي في الريليشنز اللي بتقابلنا. يعني احنا كنا خدنا من شويه relation between frequency and wavelengths. دلوقتي relation between frequency و length of the string اللي هو طول الايه الوتر. طيب number 8 human skin is considered transparent medium, opaque medium, translucent medium ولا semi transparent. اولا semi transparent والترانسلوسنت الاثنين بنفس المعنى اللي هي وسط نصف شفاف او شبه شفاف. الهيومن سكين اكيد هيبقى opaque medium وسط معتم لانه doesn't permit او doesn't allow the light to pass through it. ما بيسمحش للنور او للضوء انه يعدي من خلاله. طيب number 9 ادي relation تاني. Which figure represents the relation between the frequency and the photon energy. طيب دي نحلها ازاي؟ لما نفتكر مع بعض الوايت لايت اناليسيس اللي هو تحلل الضوء. هنا عندنا وايت لايت خلاص. when the white light falls on a triangular prism لما الضوء الابيض ده بيسقط على triangular prism it splits into 7 spectrum colors. هيتفك ل 7 colors. اولهم مين؟ red واخرهم مين؟ violet. تمام. واحنا نازلين من فوق لتحت واحنا بنتحرك كده من ريد كده اورنج كده يلو جرين بلو انديجو فايولت. ايه اللي بيحصل؟ الفريكونسي increases. يعني الريد عنده lowest frequency والفايولت has highest ايه؟ highest frequency. طيب بس هو في السؤال هنا هو ما سالنيش عن الفريكونسي هو سالني عن الانرجي. في قانون عندنا خاص بماكس بلانك او خاص ببلانك لما نيجي نحسب الانرجي اوف فوتون. ده ربط الانرجي خلاص بالفريكونسي. قال لك to calculate the energy of any colored light energy equal Planck's constant ده رقم ثابت خلاص مش علينا نعرفه كام times ايه frequency. يعني عشان تحسب الانرجي of any light to calculate the energy of any light red orange green اي energy لاي لون. قال لك الانرجي دي is directly proportional to its frequency. يعني طول ما الكالرد لايت ده عنده low frequency هيبقى عنده low energy. عنده highest او higher frequency هيبقى عنده higher energy. فلما نيجي نرجع للسؤال بتاعنا هنا قلنا which figure represents the relation between the frequency and the photon energy. فواضح ان الريليشن اصلا بين الفريكونسي والفوتون انرجي دي direct relationship علاقه طرديه متماثله. يعني دي تزيد دي تزيد. ما دام دايركت ريليشن شيب يبقى هنختار مين؟ هنختار بي. تمام؟ ودي ثالث ريليشن تقابلنا في المراجعه بتاعت النهارده. طيب نمبر 10 which waves are used in food sterilizing. الموجات اللي بنستخدمها في تعقيم الطعام sonic ultrasonic infrasonic infrared. طبعا ultrasonic waves اللي هي الفريكونسي بتاعها the frequency more than 20 كيلو هرتز. 20 كيلو هرتز او 20,000 هرتز. more than doctors use sound waves of frequency كام هرتز to break down the kidney stones. طبعا عشان الاطباء او الطبيب يفتت الحصوات اللي موجوده في الكليه خلاص. kidney stones يعني حصوات الكلى. فتفتيتها محتاج sound waves موجات صوتيه. الفريكونسي بتاعها بيبقى عالي شويه يعني more than 20,000 هرتز اللي لسه قايلينها حالا اللي هي الالترا سونيك ويفز. فالالترا سونيك ويفز دي their frequency more than كام؟ 20,000 هرتز. طيب 12 sound of Amir is than that of هدى. أمير هدى واضح هنا بيتكلمني عن مان وومن. فهندخل في موضوع الساوند بيتش اللي هي درجة الصوت. هل sound of أمير is sharper ولا weaker ولا softer ولا harsher؟ طبعا sound of man is rougher than or harsher than sound of a woman because sound of frequency of sound of man lower than the frequency of sound of a woman. يبقى بالتالي sound of أمير is a harsher يعني أغلظ أو أدخن. يبقى هنا اتكلمنا عن حاجة اسمها sound pitch درجة الصوت. طيب number 13 بيقول لنا
The light ray that falls perpendicular on a reflecting surface reflects by an angle equals كام؟ طيب هنا عندي light ray falls بيسقط بس perpendicular on a reflecting surface. لو اعتبرنا اللي قدامنا ده اللي هو reflecting surface، ده اللي هو السطح العاكس reflecting surface خلاص، وده normal اللي انا مشاور عليه ده اللي هو النورمال لاين او perpendicular line. فهو قال لي في السؤال ان اللايت ray falls perpendicular on the reflecting surface، يعني نازل مع النورمال بالمنظر ده كده. طب في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ light ray when it falls perpendicular on the reflecting surface it reflects on itself، هيرجع تاني ينعكس على نفسه. وفي الحاله دي برضو مفيش هنا angle of incidence، لان الانجل of incidence لو نفتكر الديفينيشن بتاعها it is the angle between the incident ray and the normal. طب واذا كان الانسيدنت ray والنورمال بقوا مع بعض على خط واحد، فهنا مفيش angle of ايه؟ of incidence، يبقى هنا الانجل of incidence equal angle of reflection equal 0. نرجع للكويستشن بتاعنا، يبقى هو هنا بيقول لي it reflects by an angle equal 0 لان مفيش angle of reflection اصلا. طيب 14 which figure is correct؟ الفور فيجرز اللي قدامنا هم بيتكلموا عن light refraction. يعني هنا عندي light ray falls from air to glass في الفور كيسز خلاص، بس هي الاسهم ما كانتش مكتوبه او مرسومه. طيب ما دام light ray اتحرك او falls from a transparent medium to another transparent medium so it will refract. يبقى هنا بنتكلم عن refraction، light refraction انكسار refraction. فبالتالي هنستبعد خالص B تمام من الموضوع ده، هنركز على A و C و D. طب ما دام في ريفراكشن في انكسار، هنلاحظ ان الفيجر A light doesn't refract، اللايت ما بيتكسرش، ده ماشي في ستريت لاين، فهنستبعد دي كمان. يبقى هنا عندنا حالتين، يا اما اللايت راي ريفراكت يتكسر away from the normal بعيد عن النورمال اهو بعيد خلاص عن النورمال، ولا near to the normal يعني هو بيتكسر هو بعيد عن النورمال، الخط المنقط قدامكم ده اسمه نورمال لاين، ولا وهو بيتكسر هيقرب من النورمال. طب دي اعرفها منين؟ ففي قاعده ورول ثابت عندنا. When the light ray falls from a transparent medium has low optical density to another transparent medium has higher optical density، يتحرك من وسط خفيف كثافته خفيفه لوسط تاني has higher optical density كثافته اتقل من خفيف لتقيل، it refracts near to the normal، هيتكسر وهو قريب من النورمال. طب لو العكس if the light ray falls from a transparent medium has higher optical density to another transparent medium has lower optical density it refracts برضه هيتكسر بس away from the normal. طب اللي قدامكم في الفور فيجرز دول اصلا هو اتحرك من air لجلاس، يعني من low optical density medium to higher optical density medium، يتحرك من خفيف لتقيل، يبقى على طول it refracts near to the normal، هيتكسر قريب منين؟ من النورمال، يبقى نختار دي. طيب number 15 بيقول لنا if the frequency of red color is 4 times 10 power 12، ده مين؟ ده الفريكونسي بس بتاع مين؟ red color كام؟ 4 times 10 power 12 هرتز طبعا. so the frequency of violet color، violet color دي بقى سألنا عن violet كام هرتز، طبعا هنا في باي. إذا كان الريد ب4 يبقى الفايلت بكام؟ more than 4 ولا less than 4؟ تقول لي يا مستر هعرف منين؟ هقول لك نرجع تاني افتكر معايا الرسمه كنا راسمينها، البريزم لما عملنا ايه؟ عملنا analyzing of white light، اتفك الكام كلر؟ 7 كلرز، اولهم ريد واخرهم مين؟ الفايلت. افتكر معايا واحنا نازلين كده من فوق لتحت من الريد للفايلت the frequency increases، احنا لسه قايلين الكلام ده. ما دام الفريكونسي بيزيد يبقى الفايلت اكيد الفريكونسي اوف فايلت more than that of ايه؟ of red. فبنختار نشوف الفور تشويسز عندنا 1.5 3.5 4 ولا 7.5، طبعا بنختار اكبر، عايزين رقم more than 4 number more than 4 اللي هي 7.5. هنا الفريكونسي مش هنحفظه، مش هنحفظ الفريكونسي بتاعت كل لون كام، لكن هنا بالمنطق يعني اذا كان الريد 4 يبقى الفايلت اكتر، فدور على رقم يكون اكبر من 4 more than 4. طيب number 16 the resonance box in guitar. resonance box اللي هو الصندوق الرنان اللي هي العلبه الخشب empty wooden box، العلبه الخشب اللي موجوده في الجيتار خلاص، دي بنسميها resonance box، العلبه دي بنسميها resonance box او empty wooden box.
is to increase the sound ايه؟ دي وظيفتها ايه؟ to increase the sound intensity ولا frequency ولا pitch ولا quality. طبعا دي مضخم للصوت، فبالتالي هي increase the sound ايه؟ intensity. طيب number 17 the measuring unit of sound intensity. طب بنقيس الساوند intensity بقى قوة أو شدة الصوت بيونت اسمها ايه؟ watt per meter ولا watt per meter power 2 ولا decibel ولا hertz. hertz ده sound frequency، decibel noise، watt per meter power 2 هي دي measuring unit of a sound intensity. طيب ادي relation رابعة، the relation between the sound intensity and the distance between the sound source and the ear is. احنا عايزين relation بين مين ومين؟ sound intensity اللي هي I و distance between the sound source and the ear الدي، بين I والدي. طبعا انتوا عارفين كويس حاجه اسمها inverse square law of sound. بيقول لنا ان sound intensity is inversely proportional to distance power 2. يعني when the distance أو المسافة between your ear and the sound source increases 2 times، لو المسافة زادت مرتين على طول الsound intensity decreases، هتقل شدة الصوت 4 times 4 مرات، لأن هنا في power 2، فده بنسميه inverse square law. فطبعا هنختار دي. طيب 19 بيقول لنا ايه؟ waves of frequency كام هرتز can be heard. الأصوات المسموعة طبعا اللي هي between 20 هرتز لكام؟ ل 20,000 هرتز اللي سميناها sonic waves. فدي الأصوات الوحيدة اللي هي الهيومن ear can distinguish them، ممكن تميزهم تسمعهم. هنختار رقم، الأربع أرقام دول عايزين number between 20 ل 20,000. 13 ما تنفعش، 130 أكيد هي دي اللي تنفع. تمام؟ يبقى number 19 هنختار بي. طيب 20 is the nearest color to the prism apex. apex اللي هي قمة المنشور أو البريزم. أقرب لون للبريزم apex من القمة من فوق هيبقى مين؟ red. وإنما الفايلت بنقول عليه nearest color to the prism base، أقرب لون للبيز، والريد أقرب لون للإيه؟ للأبيكس. أبيكس اللي هي الإيه؟ القمة. أبيكس اللي هي القمة. طيب 21 sound of frequency 200 Hz is even that of frequency 100 Hz. هنا بيتكلمنا عن frequency، يبقى ما دام جاب سيرة frequency يبقى على طول حضرتك بتتكلم عن الساوند بيتش، يا شارب يا هارش او شاربر او هارشر، لكن هنا مالناش دعوه بالسترونجر ويكر خالص. فهنا الفريكونسي اعلى 200 اعلى من 100 يبقى على طول الساوند ده شاربر نوت هارشر، صوت حد او حد اكتر من التاني. اتكلم عن الفريكونسي يبقى هنتكلم عن ساوند بيتش اللي هي شارب او هارش. اتكلم عن امبليتيود يبقى او الديستانس هنتكلم عن الساوند انتنسيتي سترونج اور ويك. يبقى نمبر 21 سي. طيب 22 بيقول لنا sound intensity depends on all the following except sound intensity قوة الصوت أو شدة الصوت بتعتمد على كل ده ما عدا مين؟ frequency, amplitude, medium density, wind direction. طبعا لسه قايلينها حالا frequency دي خاصة بس بالsound pitch درجة الصوت مش شدة الصوت. sound pitch not sound intensity. Which of the following permits the passage of most of light through it؟ مين من دول بيسمح بمرور معظم الضوء most of light through it؟ skin طبعا ما دام قال لي most of light يبقى هندور على transparent medium على طول. skin ده opaque ما ينفعش. glass transparent ينفع. wood opaque ما ينفعش. tissue paper ده translucent ما ينفعش. هو بيسمح بمرور بس part of light مش most of light. يبقى number 23 هنختار دي. طيب 24 بيقول لنا ايه؟ If the angle between the incident light ray and the reflected light ray equals 80, so the angle of incidence equals كام؟ يعني لما نيجي نرسم مع بعض الرسمة بتاعت اللايت ريفليكشن، طبعا اللي انا رسمته دلوقتي ده اللي هو الايه؟ reflecting surface، والخط المنقط ده اللي هو النورمال لاين، اللي نازل ده اسمه incident ray، واللي هينعكس ده اسمه reflected ray.
طيب هو قال لي في السؤال if the angle between the incident ray and the reflected ray equals 80 يعني دي كلها equals 80 وانت عارف كويس قوي ان الانجل اوف incidence دي equals angle of reflection. طب هو سألني على مين بقى؟ angle of incidence. إذا كانت دي كلها 80 يبقى الانجل of incidence بس كام؟ هتبقى الهاف طبعا، هتبقى 40. يبقى نمبر 24 هنختار B. طيب 25 بيقول لنا changing the path of light. Changing the path of light from a transparent medium to another one is called. طبعا ما دام اتغير المسار او الباث اوف لايت اتغير، طريق الضوء اتغير، ده بنسميه لايت ريفراكشن. لايت ريفراكشن خصوصا انه بيكلمني هنا عن transparent medium و another transparent medium. يبقى نمبر 25 هنختار ايه؟ ريفراكشن. طيب 26 بيقول لنا if the light ray travels from air to glass. air to glass لسه قايلينها حالا. اللي مين يرسم ادي تو ترانسبيرنت ميديم. هنا عندي اير وهنا عندي جلاس وادي النورمال لاين. وقال لي ان اللايت ري يتحرك من الاير للجلاس، يعني منين لمنين بقى؟ من لو اوبتيكال دينستي ميديم تو هاير اوبتيكال دينستي ميديم. هو ريفراكت هينكسر، خلاص اتفقنا انه هيحصل له ريفراكشن، بس نير تو ذا نورمال ولا اواي فروم ذا نورمال؟ لا، زي ما اتفقنا نير to the normal. هيتكسر وهو قريب منين؟ من normal. يبقى it refracts near to the normal. هنختار دي. 27 بيقول لنا the pencil seems broken in a glass of water due to. طبعا سواء البنسل seems broken او الكوين seems nearer او higher than its real position، كل دي خدعة بصرية سببها light refraction. light refraction or refraction of of light. طيب 28 تعالوا نشوف كده 28 بيقول لنا ايه. You have 4 waves x w x y and z. which wave has highest frequency؟ مين من الفور دول عندهم اعلى frequency؟ نمشي مع بعض بالترتيب. بصوا كده على الفور waves، عايزين اعلى frequency يبقى اعلى vibrations، طبعا نلاقي مين؟ ليها z. طيب highest amplitude اعلى amplitude طبعا نختار W. highest wavelength اعلى wavelength. ادي الويف لينث هنا في الموجه الاولى دي، وادي الويف لينث هنا، وادي الويف لينث Y، لان الويف لينث احنا عارفين ان هي من كريست لكريست صح؟ او من طرف لطرف، وادي الويف لينث هنا. فواضح جدا ان اكبر ويف لينث قابلنا في الفور ويفز دي اللي هي مين؟ Y. ماشي. sharpest sound يعني higher frequency. طب مين في الأربعة عندهم higher frequency أو highest frequency؟ برضه Z. طيب نكمل. strongest sound أقوى صوت يبقى هندور على maximum أو highest amplitude يبقى W. weakest sound أضعف صوت يبقى هندور على lowest amplitude يبقى Y. طيب G highest sound intensity هي strongest sound، بس احنا جبناها بصورة مختلفة عشان لو جات لك دي في الامتحان او جات لك دي في الامتحان. strongest sound يعني highest intensity برضو هتكون W عشان عندها ايه؟ because it has the highest amplitude. طيب 29 بيقول لنا which tones have more frequency and less amplitude than fundamental tones. طبعا الموجة اللي بتصاحب دايما الفاندامنتال تونز اسمها harmonic tones. فهنا مدينا 4 choices: musical tones, sonic tones ولا harmonic ولا irregular. طبعا هنختار ايه؟ harmonic tones. دي دايما accompanied with ايه؟ او accompany the fundamental tones. accompany تصاحب. 30 the angle of reflection in mirror Y equals كام؟ طيب تعالى كده نبص على الرسمه اللي قدامنا. واضح ان هنا في 2 mirrors عندنا، mirror X و mirror Y، وفي light ray falls on mirror ايه؟ mirror X. طيب هو اللايت ray ده لما بينزل على mirror X هيحصل له ايه؟ تمام reflects on mirror Y، هينعكس عند mirror ايه؟ Y. طب وبعدين it reflects again
from mirror y. طيب يبقى هسمي الخط اللي انا رسمته ده incident ray بس incident ray on mirror y، يبقى ده مين؟ reflected ray on mirror y. طيب واللي في النص ده normal line، الخط اللي رسمته في النص ده normal line. هو طالب مني angle of reflection in mirror y. فين angle of reflection؟ هو عايز الانجل دي. طب دي اجيبها ازاي؟ وهو انت لو عرفت الانجل اوف انسيدنس دي خلاص انت عرفت الانجل اوف ايه؟ اوف ريفليكشن. طيب نعرفها منين؟ بص كده على الميرور اكس، اذا كان الانجل اوف انسيدنس والميرور اكس ايكوالز 40 يبقى الانجل اوف ريفليكشن ايكوالز كام؟ 40. تمام، حلو خالص. طيب ممكن عندك طريقتين تعرف بيهم الانجل اوف انسيدنس دي. لو قفلت ده تراينجل هيبقى عندك رايت انجل تراينجل اهو، رايت انجل تراينجل صح؟ الرايت انجل تراينجل ده دي 90 دي 40 يبقى دي كام؟ يبقى دي 50. طيب ما دي انجل اوف انسيدنس ايكوال 50 يبقى دي كام؟ يبقى دي زيها بالظبط انها ايكوال انجل اوف انسيدنس انجل اوف ريفليكشن ايكوال انجل اوف ايه؟ انسيدنس، يبقى ايكوالز كام؟ ايكوالز 50. في طريقه ثانيه، انت عرفت ان دي 40 عندك رايت انجل تراينجل تاني اهو، ما هي دي 90 صح؟ ودي 40 يبقى دي كام؟ 50 ودي هتبقى 40. طب ما دام دي 40 هتبقى دي كام؟ 50 لان دي رايت انجل اهي، دي كده رايت انجل، دي 50 يبقى دي 50. تمام؟ يبقى نمبر 30 هنختار بي اللي هي 50. طيب 31 Savar's wheel containing 3 gears، يعني عجلة سافر دي فيها 3 تروس، 3 gears يعني 3 تروس. If one of its gears has 30 teeth، يعني في ترس واحد من الثلاثة دول عنده 30 سنة 30 teeth. So the frequency of the second gear اللي هو الترس ده يعني if the wheel rotates 906 cycles in 2 minutes. هو باختصار عايزين نحسب مع بعض الفريكونسي of this gear. طب تعالوا نشوف مع بعض القانون بتاع Savar's wheel. To calculate the frequency of any gear, frequency equals number of teeth، عدد الأسنان اللي موجودة في الترس times number of cycles، عدد اللفات، احنا هنلف العجلة دي أو Savar's wheel كام مرة، كام لفة، over time، والتايم هنا in ايه؟ in second. طيب يبقى هو قال لي number of teeth في البروبلم، هو كان قال لي كام number of teeth ايه؟ 30 teeth، وكان قال لي كام cycle 960. تمام؟ والتايم قال لي كام؟ 2 minutes. يبقى نرجع تاني، يبقى number of teeth 30 times 960 over التايم 2 minutes، والمينت هنحولها لسكند ازاي؟ 2 times كام؟ times 60. دي كلها بالكالكوليتور هتطلع 240، وطبعا ما دام فريكونسي يبقى ايه؟ يبقى هرتز. تمام؟ نشوف التشويس عندنا اهي 240. طيب 32 is a natural phenomenon that takes place on the desert roads at noon especially in summer times. يعني في ظاهرة طبيعية بتحصل على الطرق الصحراوية خاصة في وقت الظهيرة، خاصة في أوقات الصيف. طبعا هيكون إيه؟ ميراج. بنمبر 32 هنختار ميراج. 33 is a ratio between the velocity of light in air and the velocity of light through a transparent medium. دي بدأنا بيها المراجعة بتاعتنا النهاردة، كانت أعتقد في أول 5 أسئلة أو 6 أسئلة. ده بنسميها refractive index of a transparent medium. refractive index of a transparent medium. طيب 34 sound A is a property by which the human ear can differentiate between two sound sources even if they have the same pitch and same intensity. احنا عندنا 3 properties of sound. Sound pitch due to differentiate between sharp and rough sound. Sound intensity to differentiate between strong and weak sound. طب افرض ال two sound sources دول have the same pitch، ليهم نفس درجة الصوت and same intensity ونفس شدة الصوت، فبنلجأ بقى للبروبرتي الثالثة اسمها sound quality. sound quality دي عن طريق الهارمونيك ايه؟ هارمونيك تونز. طيب number 35 بيقول لنا ايه؟ space permits only a part of light to pass through it and absorb the remaining part. بيسمح بمرور جزء من الضوء ويمتص الجزء الثاني. على طول احنا هندور على اي translucent او semi transparent medium. هنا عندنا التيشو بيبر
صح تنفع انها translucent. الجلاس ترانسبيرنت، الهيومن سكين اوبيك، البلانت ليف ايه اوبيك. يبقى نمبر 35 هنختار ايه. طيب 36 if the angle between the incident light ray and the reflected surface equal 30 so the angle between the incident light ray and the reflected light ray equals كام. نرسمها مع بعض. يعني هنا هنرسم reflecting ايه surface، وده زي ما اتفقنا هيكون مين النورمال. تمام. وهنرسم هنا incident ray يبقى ده reflected ray. هو قال angle between the incident ray and the reflected surface equals 30. ادي الانسيدنت ray وادي reflecting surface اهو، اذا كانت دي كده 30. طلباتك ايه بقى؟ so the angle between the incident ray and the reflected ray، عايز الانجل دي كلها بين الانسيدنت ray والreflected ray. طب فاحنا نعرف واحده منهم، لو عرفنا واحده خلاص عرفناهم كلهم الاثنين ايكوال بعض. طب اذا كانت دي 30 والانجل between النورمال والreflecting surface 90 يبقى دي كام؟ يبقى دي 60. يبقى دي زيها بالظبط كام؟ 60. يبقى الانجل دي كلها انجل between incident ray and the reflected ray equals 60 plus 60 equals كام؟ 120. طيب 37 photon energy equals Planck's constant times، لسه قايلينها حالا. ده عشان نحسب الفوتون انرجي يبقى Planck's constant times ايه؟ times frequency. طيب 38 when the distance between the sound source and the ear is doubled مسافة doubled انت ضعفت يعني increases 2 times. doubled يعني 2 times مرتين. يبقى الساوند intensity هيحصل ايه؟ طبعا لسه قايلين حالا ان الريليشن between الساوند intensity والديستانس is inverse. كنا كتبنا حاجه اسمها inverse square law. فهنا بيقول لي ان الديستانس is doubled فالساوند intensity decreases هتقل قد ايه بقى؟ 4 times. هو هنا بيقول لي increase 2 times، لا هي مش هتزيد هي هتقل، يبقى نشيل increases خالص، دي هنشيلها ودي هنشيلها. decreases 2 times ما تنفعش، هي decreases 4 times، و 4 times دي معناها it's a quarter. لما الحاجه تقل 4 مرات يعني تقل للربع، فدي صح ودي صح. يعني لو قال لك في التشويسز decreases 4 times صح، لو قال لك في التشويسز decreases to its quarter برضه صح. يبقى نمبر 38 هنختار دي. طيب 39 when the medium density increases sound intensity طبعا increases ولا decreases ولا doesn't change ولا increases then decreases. طبعا relation كمان اهي between the sound intensity والmedium density. the relation between sound intensity والmedium density is direct، يعني medium density increases sound intensity increases. يبقى نختار ايه. number 40 بيقول لنا ايه when a tuning fork touches an empty wooden box. احنا لسه قايلين حالا empty wooden box اللي هو resonance box اللي هو الصندوق او العلبه الرنانه، صندوق خشب مضخم للصوت. ايه اللي هيحصل؟ sound intensity increases ولا sound pitch increases؟ طبعا دي مالهاش علاقه بالsound pitch خالص، يبقى نستبعد بيه خالص. ولا the sound becomes stronger؟ طبعا هنختار A و C. ان sound intensity increases يعني sound becomes stronger. طيب 41 light waves are mechanical transverse. لا هي مش mechanical، يبقى هنشيل A خالص وهنشيل C لان اللايت ويفز مش ميكانيكال، هي اللايت ويفز الكترومagnetic. طب الكترومagnetic وترانسفيرس يبقى نختار D. 42 white light is a mixture of 7 colors. تمام اللي هم spectrum colors، 7 spectrum colors. طيب 43 بيقول لنا ايه which color of the spectrum colors has the highest energy؟ قلنا من شويه highest energy and highest frequency. مين اللي عنده اعلى frequency؟ تمام violet. 44 the measuring unit of noise decibel. احنا قلنا noise decibel. watt per meter power 2 sound intensity. طيب 45 all the following affect the sound intensity. كل دي بتأثر على قوة أو شدة الصوت.
except مين؟ ما عدا مين؟ مين ملهوش علاقة بالساوند intensity خالص؟ medium density ولا amplitude ولا frequency ولا increasing the vibrating area؟ طبعا الفريكونسي دي خاصة بس بالساوند بيتش درجة الصوت، لكن مش بعلو أو بقوة الصوت، ملهاش علاقة بقوة الصوت خالص. يبقى نمبر 45 هنختار سي. طيب 46 the absolute refractive index of any medium equal أو may equals كام؟ absolute refractive index لسه قايلينها في الريفيجن دي إنه لازم يكون more than 1، لازم الابسولوت refractive index يكون more than 1. فهنختار أكبر أو هنختار النمبر اللي هو more than 1 عندنا اللي هو مين؟ 2.1. يعني هو مش رقم محفوظ، هو بيتحسب، لكن دايما الريزلت بتاعت الابسولوت refractive index تطلع more than ايه؟ more than 1. 47 بيقول لنا ايه؟ Which waves are produced by some animals like bats؟ طبعا bats والدولفينز احنا عارفين كويس قوي ان هم بيقدروا يسمعوا كويس ويصدروا produce ultrasonic waves. Ultrasonic waves the frequency of them equals or more than 20,000 hertz. 48 which color of the spectrum colors has the largest wavelengths؟ هنا بقى largest wavelengths افتكر معايا اول لون عندنا كان مين؟ red، واخر لون كان مين؟ كان الفايلت. فهنلاحظ ان الريد هو اقل في الفريكونسي لكن اعلى في مين؟ في الويفلينث. الويفلينث من كريست لكريست اهي. لكن الفايلت كلر هو اعلى في الفريكونسي لكن اقل في مين؟ في الويفلينث. هو عايز هنا highest wavelength يبقى نختار red. طيب 49 بيقول لنا ايه؟ The floor of a swimming pool appears higher than its original position. يعني الفلور اللي هو الارضيه بتاعت swimming pool اللي هو حمام السباحه appears higher than its real position او original position، بتبان انها اعلى من الموقع او الموضع الاصلي بتاعها due to طبعا ما دام بنشوف الاجسام في اماكن اقرب من وضعها الاصلي، ده نتيجه حاجه اسمها light refraction. light refraction هو انكسار الضوء. 50 last question بيقول لنا when a light ray falls perpendicular on a reflecting surface. light ray falls perpendicular on a reflecting surface لسه قايلينها حالا في الريفيجن دي برضو. it doesn't reflect ولا reflects on itself ولا reflects by an angle 90 ولا refracts. طبعا it reflects on itself، هينعكس تاني على نفسه. كده احنا خلصنا وخدنا فكرة سريعة عن كل او غطينا تقريبا كل البوينتس الموجودة في يونت 2 عن طريق ال 50 questions دول. لو في حاجة مش واضحة أو ليكوا استفسار ممكن تكتبوها في الكومنتس اللي خاصة بالفيديو دي عشان أقدر أتابع معاكم أي سؤال أنتم مش عارفينه، وأنا إن شاء الله هجاوب على أسئلتكم أول بأول. شكرا لكم.